Hello, good afternoon to all viewers. Warm welcome from the Cancer Aid and Research Foundation and MOC Group. My name is Dr. Sonal Dhante and I am a consultant medical oncologist practicing with Hope MOC Cancer Center situated at Nasik. And yet another in this series, I am going to I am sharing the knowledge of uterine carcinoma and regarding some questions which we are going to answer through this lecture today. So just we start with, so warm welcome to all my ladies as well as the gentlemen. So we will start our proceedings today. First, we'll see what is a female genital tract since we are listening to the uterine carcinoma in Marathi, which is called as a Garbhashayacha Karkaru. So we'll just see first the anatomy of our female genital tract where we can see a uterus, the two tubes which are seen besides they are the fallopian tubes and there are the two ovaries. Then we have the small part of the uterus downwards which is called as a cervix, which in Marathi we called as a गर्भाशयाचा बुक आणि आपण त्याला सर्विक्सचा कॅन्सरही म्हणतो आणि त्याच्यानंतर खाली असते ती वजायना आणि खाली सर्वात जो शेवटचा पार्ट आहे त्याला वल्वा असं म्हणतात. So we will see the other gynecological cancers. So there are so many gynecological cancers enumerated over here of female genital tract, which will start from the cervical cancer, endometrial cancer, vulval cancer, vaginal cancers, or as well as the ovarian cancers, and fibroids being the some tumors which are non-malignant in this category. So per se, we are restricting our more of knowledge towards our endometrial cancer. So what do you understand by uterine cancer? It is known as a endometrial cancer. This picture I have taken because I wanted to show what do you mean by endometrial cancer. So this is the inner lining of our uterus, which is called as a endometrium, and of with that inner lining cancer is known as a endometrial cancer, which we called as a uterine cancer as well. So it is more common in US, most common malignancy of female genital tract, fourth most common after breast, lung and colorectal cancer, and eighth most common cause of the death from malignancy. When it comes to the India per se, endometrial cancer incidence is low. It is highest seen in Delhi and Bangalore and followed by Mumbai, which is 2.8 per lakh. So there are the two types of endometrial cancers. So for your just knowledge, I'm sharing some part of it. So they called as a type 1 and type 2. Type 1 are usually estrogen dependent, as we all of know that it is a major female reproductive organ secreting hormone that is known as estrogen. So it has a very much major role in our endometrial carcinoma. So it is a type 1 estrogen dependent, which are about 75 to 85%, and type 2, which are estrogen independent. They were about 15 to 25%. So, and type 1 are usually seen in perimenopausal age, and type 2 are most commonly seen in postmenopausal women. And being type 1, they rather have a favorable prognosis, and type 2 are little bit more aggressive tumors. They do constitute for a poor prognosis. So I just sharing some pictures. These are the type 1 and type 2 cancers looked under microscope. So now we'll just see the next question we want to answer. So what are the risk factors or what are the factors which can push you towards the endometrial cancer or which can lead to endometrial cancer? So as I said, the most important reproductive organ hormone being an estrogen, it is most important in the pathogenesis or risk factor contributing to the risk factor of the endometrial carcinoma. So the estrogen could be in the form of exogenous estrogen or the endogenous excessive secretion of the estrogen leads to endometrial cancer. So out of that, the most important being the nulliparity as well, because there will be unsupported or there will be excessive production of estrogen in the females when there are nulliparous. So it has a 2 to 3 times risk of developing endometrial cancer. Then early menarche and late menopause, again due to excessive estrogen, 2 to 4 times high risk. Then obesity, definitely overweight is one of the major cause can lead to endometrial carcinoma, as because it with the obesity we get lots of sequelae of diseases such as hypertension, diabetes, gallbladder disease, which again increases our risk to prone for the endometrial carcinoma development. Second, just I mentioned diabetes mellitus, 2.8 times higher risk for developing endometrial cancer.
So there's one syndrome which revolves around diabetes, hypertension, and obesity, which have a propensity for the corpus cancer, which is our topic today. Then hormone replacement therapy, when we have a excessive estrogen hormones using, as I said, whether it will be the endogenous or exogenous. So exogenous excessive estrogen hormone replacement therapy in the form of 4 to 8 times have a major risk of developing endometrial carcinomas. Then tamoxifen use as 2 to 3 times propensity of this patient to develop endometrial cancer. It risk increases with the duration of therapy and as well as with the cumulative dose. Then whether the next question occurs that whether it is a familial. So definitely endometrial carcinoma has a familial preponderance in which Lynch 2 syndrome, which also known as the hereditary non-polyposis colorectal cancer syndrome. It is autosomal dominant disorder and these patients have a higher risk of developing endometrial carcinomas. So then we see the whether the endometrial carcinoma is only the directly step. The no. The as you know that each and every cancer has the preliminary stages as well. So there are some pre-malignant stages which turn into the malignancy. So we can have a simple hyperplasia in the endometrium, complex hyperplasia with or without ertypia. We have a risk mentioned in the bracket. With the higher the ertypia, we have a higher risk of developing into the endometrial carcinoma. Preventing factors. Sorry for the inconvenience. We'll continue. Some preventive factors we'll see. Just now we saw the what are the high risk factors. So what about the preventive factors? So the preventive factors, oral contraceptive pills, 1 year use of confers 30 to 50% reduced risk. These are the combination of the oral contraceptive pills because it will be have progesterone in these pills. So they reduce the risk up to 10 to 20 years. Progestin component has a chemoprotective role and progesterone IUCDs confer a long-term protection from these. Then the earlier age of menopause, some amount of smoking also will be helpful because it reduces the estrogen amount in the body. But it is still not good to have smoking because there are the other side effects of it, definitely. So factors decreasing estrogens definitely will be helpful to prevent the development of endometrial carcinomas. So now we saw the risk factors. So next come to our mind how to screen or how to know that I have that chance of developing this endometrial cancer. So there are some screening tests which knows like pap smear test and transvaginal sonography can be done, endometrial biopsies. But preferably screening tests are usually preferred, which are the non-invasive ones. So I'll just go through them in few slides further. Then the next question comes to our mind that should screening be performed in whole population? So definitely the answer is no, because as I shown in India, the amount of or the incidence of endometrial cancer is lower. So when to do the screening? So disease is not prevalent. So the pap test is usually not that sensitive, or we don't have that much facility of doing the pap test. That's why then the screening test should be more acceptable, reproducible, valid, and cost effective. So the other tests which I mentioned, transvaginal sonography, they are not useful to do the screening. So who to be screened? Should the screening should be our restricted to high risk population? To which are the high risk population? So as I said, the patients who are obese, they have associated diseases, and if they have a symptoms, maybe more suggestive of having endometrial hyperplasia or endometrial development of endometrial cancer. Whether this population should be screened? So the answer is definitely here not everybody, but I will show you the which are the more symptoms which are prone to develop into endometrial cancer, and we'll go through them now. So next, what to do? So early diagnosis and treatment is most important and the screening. So that's why the symptoms comes here have a more important point. So any premenopausal women have a irregular menses, postmenopausal excessive bleeding, any abnormal perimenopausal bleeding. This has to be investigated because you cannot sit quiet and say, "Oh, it is only a perimenopausal symptom." But any abnormal bleeding which will be excessive, it should be investigated.
So 25% of endometrial cancer occurs premenopausally and 5% under the age of 40 years. So it's not only happens only postmenopausal. Early diagnosis and prompt treatment has a very high cure rate. That's why it has to be done. Then we just see what are the hereditary endometrial cancers. So 10% endometrial cancers can be seen in a HNPCC population, which are autosomal dominant, and there are the two alternatives are there in these patients. We can do annual pelvic examination, transvaginal sonography, and endometrial biopsy, or we can do prophylactic of THBSO after completion of the childbearing, which is usually preferable because these being an autosomal dominant nature, HNPCC patients, if they have completed the family, so the patient can opt for the prophylactic uterine removal. So then we'll go next for the what are the types of endometrial cancer. So histopathologically they are divided into most common as being 75 to 80% they are endometrioid adenocarcinomas. Then the other varieties are mucinous, papillary serous, clear cell, squamous, undifferentiated and mixed carcinomas. And the other thing comes. And the other, as I see the types, the grades are also most important in endometrial carcinomas. The differentials is expressed in grades. G1 is being the less than 5% of the tumor shows solid growth pattern. G2 is 6 to 50% of solid growth pattern, and grade 3, which showed more than 50% of solid growth pattern. So we'll just see these are the most common endometrioid adenocarcinoma, 80% of which differential being the atypical hyperplasia. And these are the grades which are shown well differentiated, moderately differentiated, and poorly differentiated ones. The other variants, they have a squamous differentiation, veloglandular, papillary, or secretory. The next one comes in the mucinous carcinoma, which are constitute about 5% of which on half of the tumor is composed of cells with the intracytoplasmic mucin, and in this prognosis is good. There, the next one, the more little bit rarer, which comes in the type 2 variety, that are the serous carcinomas. They are usually aggressive and they have a poor prognosis. Then there comes more poorer prognosis of clear cell carcinomas. Then squamous carcinoma, which are really rare and they have a really poor prognosis with survival rate of dropping down to only 36%, even the patient diagnosed very early. So, and there is another, when we see some endometrial cancers where we have some disease in our ovaries also possible, definitely it is also possible with this disease, but the incidence drops to 1.4 to 3.8%. And, but here the prognosis is still excellent. And usually the postmenopausal females usually have the disease both in the endometrium and ovary, and which has a constitute about endometrial adenocarcinoma of ovary with associated endometrial cancer. So as I said, what are the clinical features now? How you will suspect? So average age of presentation of endometrial carcinomas is 60 years. Mostly they most commonly seen in 6 and 7 decade, but still about 5 to 7% they can occur premenopausally as well. What are the presenting symptoms? More common is the vaginal bleeding and vaginal discharge, can be purulent as well as hematogenous. In 90%, there will be pelvic discomfort and pain due to mass, and 5 to 10% can be asymptomatic as well. So as I said, whether you have a bleeding per vaginal, they all patients can have developed endometrial carcinoma. So no. So there are some causes, other causes also which are enumerated here. When we have postmenopausal bleeding, it could be genital as well as non-genital. Many sometimes associated with urinary tract infection, gastrointestinal or hematological malignancies also can cause this bleeding. But it is most important what we are saying, it is a warning sign. If you have uncontrolled excessive bleeding postmenopausal or perimenopausal, it has to be investigated. As I said, it is asymptomatic in about 5 to 10%. Manifestations, as I'm mentioning again, that is the menorrhagia and irregular periods happens in the perimenopausal ladies, because we are tend to, the women tend to say it like it is a perimenopausal time.
So that's why I can have so many times irregular periods or heavy bleeding, but it has to be investigated. That is most important. Postmenopausal bleeding in menopausal women, definitely any bleeding postmenopausal is suspicious. So it has to be investigated. Then in elderly with can be present with a cervical stenosis, hematometra or pyometra. What do you understand by hematometra? So there will be bleeding, there will be reddish color discharge that will be discharged with the bleeding will be there. And what do you understand by pyometra? Pyometra is there will be a yellow color fluid or yellow color cells you can see. They are like a pus cells. Pus cells with bleeding can also happen, which can lead to sometimes frank purulent vaginal discharge as well. Then some women experience pelvic recurrent pain due to the uterus enlargement or extrauterine spread. As will show you successively how it spread, but definitely if you have recurrent lower pain, backache, low backache, still you need to be investigated for the same. In advanced stages, we can see the bulky cervix with growth protruding through the OS and there will be bleeding to touch. So, what are the investigations we can do when we are having, as I'm insisting that if you have excessive vaginal bleeding postmenopausally has to be investigated. So, what are the investigation we do? So, that will be as I shown previously in my screening slide. There will be transvaginal sonography, can be done office-based endometrial biopsy. Next will be endocervical curettage and hysteroscopy. Then the how you do the curettage, we can also do dilatation and curettage as also can be done. So I'll just show you some pictures to have some basic idea what I mean to. So this you can see the picture here. We can see this is a vaginal and sonography scope is seen, and how this how we look from that. This is a transvaginal ultrasonography. And here also I wanted to show what are the endometrial thickness. So more than 5 millimeter menopause with no HRT, it is suspicious, and endometrial thickness more than 8 millimeter when the patient is on with menopause and not on any hormone replacement therapy. Then how you do the endometrial cytology, which I said, which is important to diagnose. So we can do endometrial brushings, jet lavage, aspiration, as well as we can put some cannula and scrape out the cells. And endometrial biopsy can be done with a suction and curettage. These are the some procedures you can see. I depicted with some pictures for you. Then this is the hysteroscopy where you can put the scope inside from vagina and you can visualize. This will be done by all by the gynecologist basically. So they can do the hysteroscopy where we can detect the site specific to take a biopsy. So this is the hysteroscopic view of endometrial carcinoma where you can see some growth over here. The next one is comes like which we know all in cervix or you must be listening that pap smear is important to do the screening, or you can do a regular pap smears, or when you go for the health checkups there is also includes pap smear in that. So what is a pap smear? So here in this endometrial carcinoma, pap smear is not that diagnostic, but it still you can have some abnormal glandular cells. It can be present with abnormal glandular cells in 1 to 5% of the patients. So we'll just summarize. If you have an endometrial cancer suspected, we should go through the complete history, physical examination, required an endometrial biopsy plus minus transvaginal ultrasonography. If it is non-diagnostic, then we should go for a dilatation and curettage and hysteroscopy. Suppose if it is the diagnostic and nothing is found, we can just do the observation. And if you suspected, which has turned out to be the endometrial cancer, then what we should do, we'll just see in our successive slides. So now we have been diagnosed with the endometrial carcinoma. So what to do next? So we can do some pre-treatment, more investigations where we do some blood investigations, routine ones, chest X-ray, ECG, sometimes CA-125 in advanced disease only because it is not at all diagnostic when it comes to the endometrial carcinoma. Then we can go ahead with a further test like ultrasonography, including abdomen, pelvis, and MRI to look for the depth of invasion. Then to look for the other organs involved, we need to do cystoscopy, colonoscopy. These are the variable according to the patient's presentation. So some additional, sometimes we need to do a abdominal pelvic CT scan as well as the PET CT scan as well.
And as we know that associated diseases, to before that treating for before any surgery or any chemotherapy or anything, we need to check for the status for our diabetes as well. So these are the some other tests enumerated over here. So first choice, like suppose we have been diagnosed with the endometrial carcinoma. So what next? With the surgery is definitely possible because we have a unstoppable bleeding is there. So in these patients, we can do a surgical staging. So in which we need to do a hysterectomy, that is removal of our uterus, bilateral salpingo-oophorectomy, biopsy of all metastatic sites also can be possible, and peritoneal fluid cytology has a equal weightage in this workup. Plus, we see some nodes besides. I'll just show you in some pictures further. The surgical staging is most important when we have a tumor size of more than 2 centimeters, grade 3 tumors, and non-endometrioid variety of tumors. So now we'll see, I just talked about the investigation. So we'll see how it spread. So and how it is staged. So staging of endometrial carcinoma will just glance through. Stage 1, which is limited to the endometrium, as you see in the picture. 1A limited to endometrium, 1B less than half is involved, 1C 1B is invasion to less than one half of the myometrium. 1C is invasion to more than one half of the myometrium, which I'll show in this picture. We can see this is the endometrium lining, and we are talking about this lining cancer. गर्भाशयाचा कर्करोग, गर्भाशयाची आतली लाइनिंग असते त्याला आपण एंडोमेट्रियम म्हणतो. त्याच्या कॅन्सर बद्दल आपण बोलतो आहे, तर त्याची जी फर्स्ट स्टेज असते त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की 3 त्याच्यामध्ये ग्रेडेशन आहेत, 1A, 1B आणि 1C. 1A मध्ये आपण बघतो की फक्त सुपरफिशियल लेअर इन्व्हॉल्ड आहे. 1B मध्ये आपण म्हणतो की जेव्हा त्याची आपण थिकनेस बघतो, त्या थिकनेस मध्ये 50% पेक्षा कमी थिकनेस इन्व्हॉल्ड असेल तर 1B चा ट्यूमर होतो. 50% पेक्षा जास्त इन्व्हॉल्वमेंट असेल डेप्थची तर आपण त्याला 1C चा ट्यूमर म्हणतो. This is the early stage where we can treat this endometrial carcinoma as a very good curative intent and very good survival. Stage 2, when it spreads lower down, जसं आपण मगाशी बघितलं हे गर्भाशयाचं खालच्या भागाला सर्विक्स म्हणतात. तर स्टेज 2 मध्ये येतं 2A आणि 2B, परत त्याच्या दोन विभागणी आहेत. 2A मध्ये आहे एंडोसर्वायकल ग्लॅन्ड्युरल इन्व्हॉल्वमेंट, म्हणजे आता हे जे आपण सर्विक्स म्हणतो आहे, त्या सर्विक्स मध्ये सुद्धा दोन भाग असतात. The upper portion is known as endocervix and the lower part is known as a cervical stroma with the cervix. So ज्या एंडोसर्विक्स इन्व्हॉल्वमेंट असेल फक्त त्यातल्या ग्लँडची, तर त्याला आपण तरीही अर्ली स्टेज म्हणतो, दॅट इज 2A ट्यूमर. आणि 2B च्या ट्यूमर मध्ये द सर्विक्स स्ट्रोमा इन्व्हेजन अकर्स अँड इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द युट्रस हिअर, बियॉन्ड द युट्राईन कॅव्हिटी. बेसिकली ही जी आहे आतली, ह्याला आपण युट्राईन कॅव्हिटी म्हणतो. तर पुढचं आपण जर स्टेज 2 नंतर स्टेज 3 चा ट्यूमर. तर स्टेज 3 चा ट्यूमर कसा डायग्नोज करायचा, तर स्टेज 3 चा ट्यूमर आहे तो युट्राईन कॅव्हिटी आणि सर्विक्सच्या पण बाहेर पसरलाय. तर सर्विक्सला सोडून जेव्हा कॅन्सर आपला खाली पसरतो, ही आपली आहे वजायना. सो हिअर स्टेज 3 मध्ये पुन्हा 3A आहे, त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो आहे की सिरोजा आणि एडेनेक्झा इन्व्हॉल्ड असते. सिरोजा म्हणजे काय, तर दी आउटर कव्हरिंग ऑफ द युट्रस, गर्भाशयाच्या बाहेरच्या भागाला आपण सिरोजा म्हणतो. जर तो सिरोजा पण आपला इन्व्हॉल्ड असेल तर तो 3A चा ट्यूमर बनतो. 3B मध्ये आपण जसं सर्विक्स बघितलं होतं, सर्विक्सच्या खालचं जसं मी अॅनाटॉमी सुरुवातीला दाखवताना सांगितलं की आपल्या वजायना सुरू होते सर्विक्सच्या बाजूने, तर त्या वजायनाचं इन्व्हॉल्वमेंट असेल तर तो 3B चा ट्यूमर बनतो. 3C चा ट्यूमर when there is a involvement of pelvic and peri-aortic lymph nodes. These are the lymph nodes. म्हणजे आपण म्हणतो की आपल्या गर्भाशयाच्या बाहेरच्या गाठींमध्ये जर आजार पसरलेला आहे तर तो डायरेक्टली 3C चा आजार बनून जातो. आता स्टेज 4 चा आजार म्हणजे काय नक्की, तर स्टेज 4 मध्ये पण दोन विभागणी असतात. 4A मध्ये आहे इन्व्हेजन ऑफ द ब्लॅडर म्युकोजा अँड द बावेल म्युकोजा. ॲज ए शोन इन माय सेकंड पिक्चर, सेकंड स्लाइड, आपण हे इथे गर्भाशयाच्या आजूबाजूचे जे अवयव आहेत त्यांच्याबद्दल बोलतो आहे. आता जेव्हा आजार हा गर्भाशयाच्या पुढे, जसं युरिनरी ब्लॅडर म्हणजे आपलं मूत्राशय असतं, मूत्राशयाला पसरलेला असेल किंवा मूत्राशयामध्ये मूत्राशयाच्या आतल्या भागापर्यंत पसरलेला असेल
किंवा मागे जसं आपण म्हणतो जिथे आपलं शेवटचं आतडं येतं, त्या म्हणजे अन्ननलिकेचा शेवटचा भाग मोठ्या आतड्याच्या शेवटच्या भागापर्यंत पसरलेला असेल, तर त्याला स्टेज 4A चा आजार म्हणतात. आणि स्टेज 4B मध्ये म्हणजे हे सोडून आपला आजार अजून डिस्टंट म्हणजे रक्तावाटे दुसरीकडे पसरतो, त्याला आपण डिस्टंट मेटास्टॅसिस म्हणतो, ज्याच्यामध्ये आपल्या इन्ग्वायनल लिम्फ नोड्स किंवा इंट्रा ॲब्डॉमिनल लिम्फ नोड्स म्हणजे जेव्हा हे लिम्फ नोड्स अजून वरती पोटामधले काही ग्लँड्स पॉझिटिव्ह येतात, तेव्हा त्याला आपल्याला स्टेज 4B चा आजार असं म्हणतो. म्हणजे हा आजार बऱ्यापैकी पसरलेला असतो. शिवाय त्याच्या व्यतिरिक्त हा स्टेज 4B च्या आजारामध्ये हा आजार दुसऱ्या अवयवांमध्ये सुद्धा जाऊ शकतो, जसं या पिक्चर मध्ये आपण दाखवलंय की लिव्हर मध्ये सुद्धा हा आजार पसरलेला दिसतो आहे. तर आता जसं आपण म्हटलं की स्टेज आपण 1 पासून 4 पर्यंत पोहोचलो. फ्रॉम 1 to 4 वी हॅव सीन की व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट की स्टेज 1 टू 3 2 पर्यंत डायग्नोज झालं की आपलं प्रोग्नोसिस खूप छान असतं. त्याच पद्धतीने आपण आता बघूया आता हा आजार कसा पसरतो. तर त्या पसरण्याची पण काही म्हणजे आपण म्हणू शकतो ए पासून बी पर्यंत आजार कसा गेला, तर त्याचा काही पॅटर्न असतो. तो आपण बघतो की तो कंटिन्युअस एक्सटेन्शन होऊ शकतं. म्हणजे जवळ आपण जसं बघितलं की युटरस पासून खाली त्याच्या युटरसच्याच खालच्या भागामध्ये सर्व्हिक्स मध्ये गेलाय, वजायनामध्ये गेलाय, म्हणजे लागून पसरतो आहे. त्याच भागातून खाली पसरला, त्याला आपण कंटिन्युअस एक्सटेन्शन म्हणतो. हिमॅटोजिनस म्हणजे रक्तावाटे, बाजूच्या गाठी आपण बघितल्या त्याला लिम्फॅटिक स्प्रेड म्हणतो आपण. आणि पेरिटोनियल म्हणजे जसं आता युटरसचं सिरोझल कव्हर पर्यंत आपण मी जसं दाखवलं की गर्भाशयाच्या बाहेरच्या कव्हरला आपण सिरोझो म्हणतो, त्याच्या वरच्या भागावरती पेरिटोनियमचं कव्हर असतं, त्या पेरिटोनियम थ्रू पण तो पसरू शकतो. आणि हे आपण कसं ठरवतो किंवा आपण कधी सस्पिशियस मानणार की आपला हा आजार खरंच पसरलेला आहे का, तर त्याची काही आपल्याकडे कारणं असू शकतात की जेव्हा आपण बघतो आहे की आपला ट्युमर जो आहे ग्रेड 3 चा ट्युमर आहे की तेव्हा लिम्फोवॅस्क्युलर इन्व्हेजन आहे, डीप मायोमेट्रियल इन्व्हेजन आहे. डीप मायोमेट्रियल इन्व्हेजन म्हणजे जसं आपण पहिल्यांदा बघितलं की अर्धा भाग इन्व्हॉल्ड आहे मायोमेट्रियमचा, म्हणजे अर्ध्या थिकनेस पेक्षा जास्त इन्व्हॉल्ड असेल, तेव्हा मात्र मग आपल्याला अजून इन्व्हेस्टिगेशन करून बघणं गरजेचं असतं की आपला हा कॅन्सर अजून कुठे पसरलेला आहे की नाही. त्याचबरोबरीने आपण बघतो की सर्वायकल स्ट्रोमल इन्व्हेजन आहे किंवा बाजूच्या काही गाठींमध्ये आजार पसरलेला आहे. आपला आजार हा स्टेज 4 चा आहे. स्टेज 2 आणि 3 मध्ये जेव्हा ह्याच्यापेक्षा दोन मोठे रिस्क फॅक्टर्स म्हणजे जसं आपण वरती बघितलं की सर्वायकल इन्व्हेजन आहे, पोटात मध्ये काही पाणी काढलं आपण, त्या पाण्यातून आपण बघितलं त्याच्यात त्या पाण्यामध्ये काही पेशी सापडल्या आपल्याला किंवा आजूबाजूच्या गाठींमध्ये आजार आहे. आणि जेव्हा मी म्हटलं की एंडोमेट्रॉइड व्हरायटीचा जर आपला एंडोमेट्रियम कॅन्सर आला तर त्याचं प्रोग्नोसिस खूप चांगलं असतं. पण जेव्हा तो नॉन एंडोमेट्रॉइड म्हणजे टाईप 2 चा जेव्हा आजार येतो, जसं आपण आधीच्या स्लाइड्स मध्ये बघितलं की सिरस कार्सिनोमा आहे किंवा क्लिअर सेल कार्सिनोमा आहे, तर हे जसं त्यांचं प्रोग्नोसिस पुअर असतं त्यामुळे त्यांच्यामध्ये सुद्धा मेटॅस्टेसिस अगदी छोटा आजार असला तरी मेटॅस्टेसिसचं प्रमाण जास्त असतं. म्हणजे आजार तिथून एंडोमेट्रियम म्हणजे गर्भाशयाला सोडून बाहेर पसरलेल्या असण्याची शक्यता जास्त असते. जसं मी आता सांगत होते तसे हे एका पिक्चर मध्ये आपल्याला दाखवते आहे की हा आपला एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आहे, ही आपली साईट आहे. तिथून तो कसा पसरतो, तर कंटिग्युअस आपण बघितलं की तो सर्व्हिक्स मध्ये जाईल, त्याच्यानंतर लोकल वजायनल स्प्रेड होईल लोकली. ठीक आहे, समजा त्याच्यामध्ये पण काही जागा असेल आणि डायरेक्ट आपल्याला खाली कुठे आजार सापडला तर मात्र मग त्याला आपण मेटास्टेसिस डिसीज म्हणतो. तो कंटिग्युअस नाहीये म्हणजे एकाला लागूनच पसरलेला नाहीये असा. त्यानंतर इकडच्या ज्या गाठींमध्ये आजार असा पसरतो, त्याचबरोबर हा आजार जसं या ट्यूब ट्यूब्स मध्ये पसरू शकतो, ओव्हरीमध्ये पसरू शकतो, अंडाशयांमध्ये पसरतो आणि त्याचबरोबरीने असे नोड्स नोड्स मध्ये पसरला जातो, जसं इंटरनल आयलॅक नोड्स, पॅराओटिक नोड्स, ग्लँड्स आणि त्याच्यानंतर मग तो अजून पूर्ण शरीरामध्ये सगळीकडे पसरू शकतो. जसं म्हटलं की याच्यामध्ये आपण म्हणतो आहे की मोस्ट कॉमनली जर आपल्या एंडोमेट्रियमचा आजार पसरत असेल तर तो कुठल्या अवयवामध्ये पसरेल, तर तो शक्यतो फुफ्फुसामध्ये जातो. त्याच्यापेक्षा कमी प्रमाणामध्ये पसरण्याचे प्रमाण म्हणजे यकृत आणि हाडांमध्ये म्हणजे बाकले वर्टेब्रे असतात त्यांच्यामध्ये तो पसरण्याची शक्यता असते. आता आपण सगळे बघितलं की कोणाला जास्त रिस्क आहे, कधी आपल्याला ट्रीटमेंट, कधी आपण इन्व्हेस्टिगेशन्स केले पाहिजे.
मग आता आपण सगळं बघितल्यानंतर आता आपल्याला कळलेलं आहे की आपला आजार कुठपर्यंत पसरलेला आहे किंवा कुठल्या स्टेजचा आहे, कुठल्या प्रकारचा आहे. तर पुढे जाऊन आपल्याला काय करता येईल? तर आपण शॉर्ट मध्ये ही बघून घेऊया की आपल्याला ट्रीटमेंटच्या स्वरूपात काय काय अवेलेबल आहे आपल्याकडे. जसं आता आपण पाहिलं की कॅन्सर स्टेज 1 असेल तर डेफिनेटली आपलं प्रोग्नोसिस किंवा भवितव्य खूप छान असतं. म्हणूनच आपण म्हणतो आहे की एंडोमेट्रियमचं कॅन्सर जरी रेअर असला तरी पण जेव्हा आपली पाळी गेलेली असते त्याच्यानंतर कुठलंही अनएक्सपेक्टेड ब्लिडिंग झालं तर ते जरी दुसऱ्या कारणामुळे असलं तरी त्याला आपल्याला इन्व्हेस्टिगेट करणं गरजेचं आहे. कारण मोर ऑर दॅन लेस आपण म्हणतो ना की जर ते जास्त सस्पिशियस आहे कारण त्याच्यामध्ये एंडोमेट्रियमचं कॅन्सरचं प्रमाण असण्याचा धोका जास्त असतो. तर आता आपण पाहूया ट्रीटमेंट मध्ये काय काय अवेलेबल आहे आपल्याकडे. तर आता आपण ट्रीटमेंटचे काही प्रिन्सिपल्स बघतो. आपण एखादी गोष्ट जेव्हा ट्रीट करायला जातो तर त्याच्यामध्ये काय काय करता येतं त्या गोष्टी आपण आता थोडक्यात पाहणार आहे. सो वी विल गो थ्रू अवर प्रिन्सिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. हिअर uterus is ideally we can remove the uterus in all patients except it is distant metastatic. म्हणजे आजार खूप वाईड स्प्रेड पसरलेला नसेल शरीरामध्ये तर युटरस काढणं हे त्याची सर्वात पहिली स्टेप आहे जेव्हा आपण या आजाराची ट्रीटमेंट करतो आहे. म्हणजे गर्भाशय काढणे. पण ते फक्त गर्भाशय काढायचं का, कितपत काढायचं, कुठपर्यंत काढायचं हे डिसिजन मात्र प्रत्येकाच्या आजाराच्या प्रमाणावरती अवलंबून राहतं. त्याच्याबद्दलची पण एक पिक्चर आहे ते मी तुम्हाला थोड्याच वेळात दाखवते. दुसरं आपलं प्रिन्सिपल राहतं की पेल्विक नोड मध्ये मेटास्टॅसिस आहे का. तर ते अबाउट 36% इन स्टेज 2 वी कॅन स्टील हॅव पेल्विक नोडल मेटास्टॅसिस. सो वी शुड एबल टू रिमूव्ह देम. म्हणजे फक्त सर्जरी करताना मी जसं आता म्हणत होते फक्त युटरस काढायची का, फक्त ट्यूब्स काढायचे, अंडाशय काढायचे का, तर नाही. तर आपला आजार स्टेज 2 च्या पुढचा आजार आला, स्टेज 2 चा जरी असेल तरी सुद्धा आपल्याला जरी ते नोड्स वाढलेले दिसले नाही स्कॅनवरती तरी पण ते डेफिनेटली सस्पिशियस असतात. अगदी नॉर्मल दिसणाऱ्या नोड्स मध्ये सुद्धा 36% प्रमाणापर्यंत मेटास्टॅटिक म्हणजे आजाराच्या पेशी पोहोचल्या असण्याची शक्यता असते. तर त्यामुळे ते पण काढणं महत्वाचं आहे. त्यानंतर आता डिस्टन्स स्प्रेड आउटसाइड पेल्विस. जसं आपण म्हणत होतो की हे आपलं गर्भाशय आहे, गर्भाशयाच्या बाहेर कुठे कुठे आजार जाणार. जसं मी मागच्या पणीच्या दाखवलं की आजार आपला पोटातल्या नोड्स पर्यंत पोहोचू शकतो किंवा बाकीच्या अवयवांपर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजे अगदी जवळचे ऍडेनेक्झल ऑर्गन्स म्हणजे काय तर आपले फॅलोपियन ट्यूब्स आणि अंडाशय. सो हे आपले ब्रॉड ट्रीटमेंटचे ओव्हरलुक आहे. म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण बघतोय की ट्रीटमेंटमध्ये आपण काय करणार तर एक्सप्लोरेटरी लॅपरोटमी अँड बायोप्सी ऑफ एनी सस्पिशियस लिजन followed by we can do a transabdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy with peritoneal cytology आणि resection of any enlarged lymph node selective to pelvis and para-aortic lymphadenopathy. सो व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय दॅट. म्हणजे आता मी जे म्हणाले त्याच्यातून आपल्याला काय कळलंय की हे मी परत पिक्चर मध्ये दाखवू इच्छिते की आपण हिस्टेक्टमी करताना काय काय काढतो. तर ही फक्त युटरस आहे एवढंच काढलं जात नाही. हे फारच इनअडेक्वेट होईल आपण फक्त एवढंच काढलं तर. पण हे पिक्चर आपण इथे का आलं तर कधी कधी यंग विमेन मध्ये जरी कॉमन नसलं पण जर फर्टिलिटी प्रिझर्व करायची इच्छा असेल तर त्यावेळेला या डिसिजनचा म्हणजे पार्शल ऑपरेशन करायचं का सुरुवातीला याचा डिसिजन घेतलं जाऊ शकतो. त्यानंतर आपण टोटल हिस्टेक्टमी मध्ये म्हणतो आहे की पूर्ण विथ सर्विक्स आपण काढणार आहे आणि युजली या आजारामध्ये आपण काढतो पूर्ण ऑपरेशन करतो त्याच्यामध्ये युजली रॅडिकल हिस्टेक्टमी केली जाते आणि त्याच्या बरोबरीने इथे बाजूला असलेले नोड्सही काढले जातात. त्याच्या पुढे दुसरी ट्रीटमेंट काय अवेलेबल आहे आपल्याकडे तर हॉर्मोनल थेरपी अवेलेबल आहे. त्याच पद्धतीने ऍडव्हान्स ट्युमर मध्ये, रिकरंट ट्युमर मध्ये, मेटास्टॅटिक ट्युमर मध्ये किमोथेरपीची पण औषधं अवेलेबल आहेत. आणि त्याच्या बरोबरीने रेडिओथेरपीचं पण तेवढंच महत्व आहे या आजाराच्या उपचारांमध्ये. ज्याच्यामध्ये आपण कधी वापरतो ही रेडिओथेरपी जर पेशंट हा मेडिकली अनफिट आहे सर्जरीसाठी. कारण आपण बघितलं की या आजाराचे जे रिस्क फॅक्टर आहे त्याच्यामध्ये मॉर्बिड ओबिसिटी आली, हायपरटेन्सिव्ह आहे, डायबिटिक आहे, तर पेशंट हा ऑपरेशनसाठी जर
मेडिकली फिट नसेल तर रेडिओथेरपी वापरता येते. इनऑपरेबल असेल, जर ऑपरेशनच करता येत नाही तर आपल्याला रेडिओथेरपी वापरता येते. परत ज्यांच्यामध्ये हाय रिस्क रिकरन्स आहे, हाय रिस्क फॉर रिकरन्स असेल तर त्यांच्यामध्ये ही रेडिओथेरपी वापरली जाते. आणि जसं आपण ठरवलं की जसं आपला स्टेज वाढतो, स्टेज 3रा किंवा 4थ्या स्टेजचा आजार असेल तरी सुद्धा या रेडिओथेरपीचा उपयोग केला जातो. तर स्टेज वाईज आपण शॉर्टमध्ये पाहूया की काय काय औषधं करता येतात किंवा काय काय उपचार पद्धती असते. जसं आपण ठरवलं की स्टेज 1चा ट्यूमर आहे, त्याच्यामध्ये ग्रेड 1-2चा ट्यूमर असेल आणि एंडोमेट्रियम सायटोलॉजी असेल तर आपण फक्त ऑब्झर्व करू शकतो ऑपरेशन नंतर. ऑपरेशन इज द मस्ट, त्याच्यानंतरची गोष्ट आहे. पोस्ट ऑप आपण बोलतो आहे. त्याच्यानंतर ग्रेड 2च्या वरती आणि आपल्याला आहे की सुपरफिशियल मायोमेट्रियल इन्व्हेजन आहे किंवा ग्रेड 3 मध्ये आहे आणि मायोमेट्रियल इन्व्हेजन नाही आहे, तेव्हा आपण रेडिएशन थेरपी करतो ऑपरेशनच्या नंतर. ज्याच्यामध्ये प्रकार असतात की आपण फक्त वजायनल ब्रॅकीथेरपी करायची आहे की पेल्विक EBRT करायची आहे, ते आपल्याला तसं ठरवता येतं. ज्या पद्धतीने आपल्याकडे ऑपरेशन नंतरचा पूर्ण रिपोर्ट येतो, हिस्टोपॅथॉलॉजीचा रिपोर्ट येतो. तर जर स्टेज 1A मध्ये आपण बघितलं तर 5 इयर सर्व्हायव्हल रेट हा जवळजवळ 100% पर्यंत आहे. म्हणजे एवढा छान सर्व्हायव्हल रेट आहे जर आपला आजार हा अतिशय पहिल्या स्टेजमध्ये स्टेज 1A मध्ये डिटेक्ट झाला तर, आणि तो एंडोमेट्रियल व्हरायटीचा असेल तर. त्यानंतर आपण बघतोय स्टेज 1B ज्याच्यामध्ये 50% पेक्षा मायोमेट्रियल इन्व्हेजन असतं. जर ग्रेड 3चा ट्यूमर आहे आणि डीप मायोमेट्रियल इन्व्हेजन आहे तर मात्र आपल्याला ऑपरेशन नंतर रेडिएशन हे मस्ट आहे, ज्याच्यामध्ये पेल्विक रेडिओथेरपी केली जाते आणि वजायनल बूस्ट पण घेतलं जातं. पण इथे मात्र जर तुम्ही बघितलं तर सर्व्हायव्हल रेट थोडासा कमी असतो स्टेज 1A पेक्षा. आपला 1Bचा सर्व्हायव्हल रेट हा जवळजवळ 90% राहील. स्टेज 2च्या ट्यूमरमध्ये आपण बघतो आहे ज्याच्यामध्ये सर्विक्स इन्व्हॉल्ड आहे आणि पण युट्रसला सोडून आजार बाहेर पसरलेला नाहीये, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ऑपरेशन नंतर आपल्याला पेल्विक रेडिओथेरपी आणि वजायनल बूस्ट घेता येतं. हे पण डिपेंडेंट करतं आपल्या हिस्टोलॉजी ॲज वेल एज आपल्या कुठल्या प्रकारचा ट्यूमर आहे त्याच्यामध्ये. हे आपण टाईप 1च्या ट्यूमरचे ट्रीटमेंट बघतो आहे, कारण टाईप 1चा ट्यूमर म्हणजे एंडोमेट्रियल कॅन्सर्स आर मोर कॉमन, सो वी आर लुकिंग फॉर दॅट ट्रीटमेंट. टाईप 2चे ट्यूमर जसं म्हटलं की आपण ते भरपूर अग्रेसिव्ह असतात, त्यामुळे त्यांची ट्रीटमेंट थोडी वेगळी असते आपल्या टाईप 1च्या ट्यूमरपेक्षा. इथे आपण बघितलं तर सर्व्हायव्हल रेटकडे जास्त लक्ष देऊया. हे सर्व्हायव्हल रेट आता परत आपला ड्रॉप झाला. इट कम्स अबाउट 70 to 75%, म्हणजे 76% इथे लिहिलं असेल तर तो मीडियम सर्व्हायव्हल आहे, तर त्या रेंजमध्ये असतो. त्यानंतर जसं आपली स्टेज वाढते, जर आपला स्टेज 3चा आजार असेल तर त्याच्यामध्ये पण आपल्याला ऑपरेशन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये मस्ट आहे की लिम्फ नोड एक्सिजन इज अ मस्ट and eradication of the all microscopic disease. मॅक्रोस्कोपिक म्हणजे डोळ्यांनी दिसणारा पूर्ण आजार आणि आपल्याला इन्व्हेस्टिगेशन्सनी पण कळलेला पूर्ण आजार काढणं, ज्याच्यामध्ये पॅराओटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन पण जर पॉझिटिव्ह असले तर ते पण काढायचे आहेत आपल्याला, आणि त्याच्यानंतर सुद्धा रेडिएशनची गरज पडते. पण इथे सर्व्हायव्हल रेट आपण जेव्हा स्टेज 3 मध्ये डिसीज डायग्नोज करतोय, आपण ऑपरेशन तर 100% करणार आहे, त्याच्यानंतर रेडिएशनही घेणार आहे, पण मग आपलं 5 इयर सर्व्हायव्हल रेट इज रिड्यूस्ड अप टू 60%. त्यानंतर जेव्हा आपण स्टेज 4चा आजार म्हणतो की आपला आजार हा फक्त लोकली पसरला आहे का, की ब्लॅडर बावेल इन्व्हॉल्वमेंट आहे, स्टेज 4A मध्ये आहे किंवा स्टेज 4B मध्ये आहे. जर आपला आजार फक्त मॅक्रोस्कोपिकली काढण्यासारखा असेल तर तेव्हा फक्त या स्टेज 4च्या आजारामध्ये ऑपरेशनचा आपल्याला थोडासा फायदा मिळू शकतो. पण युजली जेव्हा ऑपरेशन शक्य नसतं तेव्हा मात्र या स्टेज 4च्या आजारांमध्ये किमोथेरपी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. तर मग किमोथेरपीचा रोल स्टेज 4च्या आजारांमध्ये सर्वात जास्त आहे. रेडिएशनचा पण इतका जास्त नाहीये, पण जर प्रत्येक पेशंटच्या नुसार जशी आपली केस असते त्यानुसार कधी कधी रेडिएशनचं पण ऑप्शन आपल्याला घेता येतं. म्हणजे ते क्युरेटिव्ह इंटेंट मध्ये नसेल, म्हणजे आपल्याला म्हणता येईल की कोणाच्या हाडांमध्ये आजार गेलाय तर त्याला तात्पुरतं आपल्याला रेडिएशन देता येतं. ते सॉर्ट ऑफ अ पॅलिएटिव्ह रेडिएशन जास्त प्रमाणात वापरलं जातं. आणि इथे आपण जर बघितलं सर्व्हायव्हल रेट इज ड्रॉप डाऊन टू अबाउट 18 to 20%. सो आता आपण बघितलं की मॅनेजमेंट आपण स्टेज वाईज बघितलं, तर मी थोडं समराईज करून दिलं सगळ्यांना कळण्यासाठी की व्हॉट इज द मॅनेजमेंट. सो दीज आर द ब्रॉड हेडिंग्स फॉर अवर मॅनेजमेंट. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज द सर्जरी, ज्याच्यामध्ये आपण TH, BSO,
प्लस पेल्विक वॉशिंग आणि लिम्फॅडेनेक्टमी किंवा ओमेंटेक्टमी करतो. त्याच्यानंतर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज द रेडिओथेरपी. त्याच्यामध्ये आपण मी जसं म्हटलं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन अँड वजायनल ब्रॅकीथेरपी करतो. जसं आपला आज स्टेज 4चा आहे तर किमोथेरपी शिवाय आपल्याला किमोथेरपी सर्वात महत्वाची त्या ठिकाणी राहते, किंवा आपला आजार जेव्हा टाईप 2चा आजार आहे, जेव्हा काही बऱ्यापैकी हाय रिस्क फीचर्स आहेत, तेव्हा आपल्याला रेडिएशनच्या नंतरही किमोथेरपीची गरज आहे का, ते आपल्याला त्यानुसार ठरवावं लागतं. तर किमोथेरपीच्या औषधांची नावं जर म्हटली तर आपण याच्यामध्ये साधारणपणे प्लॅटिनम एजंट म्हणजे कार्बोप्लॅटिन किंवा डॉक्झोरुबिसिनचं औषध किंवा टॅक्सॉल नावाची औषधं असतात, पॅक्लिटॅक्सेल किंवा डोसोटॅक्सेल, ते या आजारामध्ये वापरली जातात. त्यानंतर आपण बघतोय की पॅलिएटिव्ह थेरपीमध्ये आपण हॉर्मोनल थेरपी वापरू शकतो, ज्याच्यामध्ये प्रोजेस्टिन एजंट्स असतात. रेडिओथेरपी वापरू शकतो, जसं मी म्हटलं की कोण हाडांमध्ये पसरलं तर त्याला थोडंसं रेडिएशन देणं, त्याला आपण पॅलिएटिव्ह रेडिओथेरपी म्हणतो. आणि डेफिनेटली each and every disease will have require some supportive therapy as well. So it has also a in good amount of chunk of the disease treatment. तर मग आता आपण बघूया की कोणते असे फीचर्स आहेत की आपल्याला सांगतील की आपला आजार हा चांगल्या प्रकारचा नाही आहे, किंवा आपल्यामध्ये प्रोग्नोसिस कसं राहणार आहे किंवा खराब राहील. तर आपण एज बघितलं तर ओल्ड एज, जर आपण ऑलरेडी लीन आहात म्हणजे काय ओबीस, जसं मी म्हटलं की ओबेसिटी असेल तर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमाज आर मोर प्रोपेन्सिटी, पण तरीही आपलं वजन आटोक्यात आहे, आपण ओल्ड एज आहोत, ऍडव्हान्स डिसीज आहे, मायोमेट्रियल इन्व्हेजन मोर दॅन 50% आहे, खूप जास्त नोड्स इन्व्हॉल्ड आहेत आपले, सायटोलॉजी आपण काढलं पाणी ती पॉझिटिव्ह आहे, ऍडेनिक्झा इन्व्हॉल्ड आहे म्हणजे बाजूच्या ट्यूब्स आणि आपल्या ओव्हरीपर्यंत आजार पसरलेला आहे, आणि नॉन एन्डोमेट्रॉइड व्हरायटीज म्हणजे स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा आहे किंवा क्लिअर सेल कार्सिनोमा आहे, आणि जेव्हा आपला ग्रेड 3चा ॲडिनोकार्सिनोमाचा आजार असेल, हे सगळे फीचर्स आर अ पुअर प्रोग्नोसिस फीचर्स फॉर अवर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमाज. म्हणजे याच्यानुसार आपल्याला काय कळलं की आपण पूर्ण औषध घेतलं तरी पण आपलं भवितव्य थोडंसं खराब राहण्याची शक्यता असते. तर आता आपण आजाराविषयी ट्रीटमेंट बद्दल बघितलं, तर त्याच्यानंतर आपलं पुढची बाब येते ती आपण नंतर करायचं काय, आजाराची ट्रीटमेंट संपली आपल्या, मग आपण फॉलोअप कसा करायचा असतो. तर हा फॉलोअप पण तितकाच महत्वाचा आहे. त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट 2 इयर्स मध्ये एव्हरी 3 to 4 मंथ फॉलोअप करतो, त्याच्यानंतर एव्हरी 6 मंथ्स मध्ये. आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करतो तर डेफिनेटली पेशंटची हिस्ट्री, काही त्रास नाहीये ना ते बघणार, पेशंटला एक्झामिन करणार, त्याच्या बरोबरीने साधे चेस्ट एक्सरे असते, छातीचा एक एक्सरे करणं, जसं मी सांगितलं, कारण हे आजार सर्वात जास्त पसरण्याची शक्यता फुफ्फुसांमध्ये असते, तर चेस्ट एक्सरे करणं, खूप सस्पिशियस असलं तर सिटी स्कॅन करणं, आणि जर आपण बघितलं CA-125 जर वाढला असेल तर काही एक्स्ट्रा युट्राईन डिसीज आहे की नाही ते बघण्यासाठी पण त्या पद्धतीने इन्व्हेस्टिगेशन केले जातात. आता सगळं करून सुद्धा आपला आजार परत येऊ शकतो का, तर हो, आपला आजार परत येण्याची पण शक्यता असते. तर ती कशी आणि काय, आणि मी त्याच्यासाठी काय करू शकतो ते आपण थोडक्यात पाहूया. तर 25% हे ट्रीटेड अर्ली एंडोमेट्रियल कॅन्सर्स ऑल्सो कॅन रिकर. More than 50% recur in first 2 years and 75% recur in first 3 years. ह्याच्यामुळेच आपण त्यांचा व्यवस्थित फॉलोअप करणं पण तितकंच गरज आहे. सगळ्यांचं असं म्हणणं असतं महिलांचं की नाही, आता माझं ऑपरेशन झालं, माझं रेडिएशन झाले किंवा माझी किमोथेरपी संपली, आजार माझ्या मागच्या पेट स्कॅन मध्ये किंवा सिटी स्कॅन मध्ये पूर्णतः नॉर्मल आहे, कुठेच आजार नाहीये, मग मला काय गरज आहे पुन्हा पुन्हा डॉक्टरकडे जायची. तर तेही बरोबर नाही, कारण आपला आजार परत येण्याची शक्यता असते, ती किती प्रमाणात आहे किंवा काय आहे, किंवा तो आजार किती लवकर आपल्याला आटोक्यात आणता येईल किंवा पुन्हा त्याचं डायग्नोसिस करता येईल, त्याच्यासाठी हा फॉलोअप सुद्धा तितकाच महत्वाचा असतो. आणि त्याच्यामध्ये महत्वाचं काय, रिकरन्स इज लेस वेन द सर्जरी इज कंबाईन्ड विथ पोस्ट ऑफ रेडिएशन थेरपी. जसं मी म्हटलं की रेडिएशन थेरपी सुद्धा खूप महत्वाची असते याच्यामध्ये. पेशंट ट्रीटेड विथ सर्जरी अँड रेडिएशन जनरली डू नॉट हॅव लोकल पेल्विक रिकरन्स बट हॅव एक्स्ट्रा पेल्विक मेट्स. म्हणजे जेव्हा आपण लोकली रेडिएशन घेतो तेव्हा तो आजार तिथे परत येण्याची शक्यता कमी असते. आणि मोस्ट कॉमन जसं मी सांगते आहे की आपला आजार सर्वात जास्त कॉमनली फुफ्फुसामध्ये लवकर पसरतो, त्याच्यानंतर तो पोटातल्या गाठींमध्ये पसरू शकतो, त्याचबरोबरीने तो यकृतामध्ये, मेंदूमध्ये आणि हाडांमध्येही पसरू शकतो. तर आपला जेव्हा आजार परत येतो आहे तेव्हा आपले कुठले फॅक्टर्स असतील किंवा कुठल्या गोष्टी आहेत
जे आपल्याला सांगतात की आपलं भवितव्य अजूनही चांगलं आहे. तर व्हॉट आर द गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स व्हेन इट रिकर्स? तर फक्त आपल्याला आयसोलेटेड वजायनल रिकरन्स आहे, म्हणजे फक्त वजायनामध्ये थोडासा आजार आहे. पहिल्यांदा आपला आजार हा वेल डिफरन्शिएटेड ट्युमर होता. त्यानंतर आपला रिकरन्स 3 वर्षानंतर आलाय, म्हणजे खूप लवकर पण आजार परत येणं चांगलं नसतं. आणि आपलं वय पण थोडं कमी आहे जेव्हा आपल्याला रिकरन्स झालंय. या सगळ्या गोष्टी ह्या चांगल्या प्रकारच्या असतात, की ज्या आपण सांगू शकतो की परत आपल्याला इलाज केल्यानंतर सुद्धा आपलं भवितव्य चांगलं आहे. तर जेव्हा आपला आजार रिकर होतो तेव्हा आपण बघूया आता आजार परत आला तर त्याची ट्रीटमेंट कशा प्रकारची असते. जसं आपण म्हटलं की फक्त वजायनामध्ये आला असेल तर डेफिनेटली त्याचं प्रोग्नोसिस खूप चांगलं राहणार आहे. तर त्याच्यामध्ये 2 टाईपमध्ये आपण विभागणी करू की फक्त आयसोलेटेड वजायनल रिकरन्स आहे. तर आयसोलेटेड वजायनल रिकरन्स मध्ये आपण एक्सटर्नल रेडिएशन किंवा ब्रॅकिथेरपी देऊ शकतो. पेल्विस मध्ये रिकरन्स असेल तर परत आपण रॅडिकल सर्जरी, परत ऑपरेशन पॉसिबल आहे का ते इव्हॅल्युएट करू शकतो. जर रेडिएशन झालेलं नसेल तर रेडिएशन घेऊ शकतो. आणि जसं जर कॅन्सर आपला पूर्णतः पसरलेला आपला डायग्नोज झाला तर त्याच्यासाठी मात्र कॉम्बिनेशन ऑफ किमोथेरपी घेता येते. आणि मग नंतर फॉलोअप मध्ये आपल्याला प्रोजेस्ट्रॉन थेरपी किंवा प्रोजेस्टिन थेरपी का पण घेता येते. कारण या आजारामध्ये आपण डेफिनेटली ER आणि PR स्टेटस हे चेक करतो जेव्हा आपण ऑपरेशन करून घेतो तेव्हा. त्या आता जसं आपण बघितलं की एंडोमेट्रियल कॅन्सरचं अगदी रिकरन्स पर्यंत बघितलंय, तर जसं आपला आजचा टॉपिक हा युट्राईन कॅन्सर होता, म्हणजे गर्भाशयाचे आजार. तर काही दुसरे जे गर्भाशयाचे कॅन्सर आहेत जे सुद्धा कॉमनली नाही म्हणता येणार, पण कॉमनली आपण दिसतात आपल्याला दुसऱ्या प्रकारचे, त्यांची नावं मी थोडक्यात तुम्हाला सांगणार आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की आपण युट्रायच्या आतल्या लाइनिंगचं, गर्भाशयाच्या आतल्या लाइनिंगचा आजार होता एंडोमेट्रियल कॅन्सर म्हणून. तर जसं आपण आतमध्ये मसल्सच्या मध्ये जातो, म्हणजे स्नायूंचा आजार बघितला तर त्याच्यामध्ये त्याचं नाव असतं लिओमायोसार्कोमा. त्याच्यानंतर स्ट्रोमल सार्कोमा आणि कार्सिनोसार्कोमास. त्यानंतर आपण नेक्स्ट मध्ये बघूया आहे की दुसरं आपण जसं आता हे युटरसच्या लाइनिंगचा आजार बघितला, तर सगळ्यात महत्वाचा दुसरा आजार म्हणजे सुद्धा की जसा खालचा भाग आहे युट्राईन कॅन्सरचा, त्याचा म्हणजे युटरसचा जो दुसरा खालचा सगळ्यात भाग आहे त्याला सर्विक्स म्हणतात. आपण म्हणतो ना गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर, तर हा कॅन्सर ऑफ सर्विक्स असतो. तो आपल्या भारतामध्ये सर्वात जास्त कॉमन आहे, कारण की जर आपण बघितलं की अर्बन पॉप्युलेशन मध्ये बघितलं तर स्तनाचे कर्करोग सगळ्यात जास्त आढळतात. मात्र जर आपण आपल्या ग्रामीण भागाकडे बघितलं भारतामध्ये, भारतीय महिलांमध्ये, तर हे गर्भाशयाच्या मुखाचे कॅन्सर हे सर्वात जास्त प्रमाणात आढळतात. तर ते मोस्ट कॉमनली स्क्वॅमस कार्सिनोमा असतात. आणि जसं आपण मगाशी बघितलं एंडोसर्व्हिक्सचा जर आजार झाला आतल्या भागाच्या सर्व्हिक्सचा, तर त्याला ॲडेनोकार्सिनोमाचा आजार असं म्हणतात. आपण आज याच्यावरती जास्त डिटेलमध्ये बोलणार नाही आहोत, पण जरा थोडेसे 2-3 पॉइंट्स महत्वाचे जे आहेत ते मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. त्याच्यामध्ये पण स्टेजेस आपण बघितलं की अर्ली स्टेज डायग्नोज झाला तर खूपच चांगलं. जसं आपण बघू शकतो की अर्ली स्टेजमध्ये आपण म्हणतो ना की सर्व्हिक्सच्या आजारामध्ये पॅप्समिअरचं पण तितकंच महत्व आहे, जे आपण ब्रशिंग सेल्स इथून बघतो. किंवा प्री कॅन्सर स्टेजमध्ये पण डायग्नोसिस होणं खूप चांगलं राहतं. त्यानंतर जसं जसं आपलं इन्व्हॉल्वमेंट वाढत जातं, ठीक आहे, जसं इन्व्हॉल्व्ह होत आहे तुम्ही या पिक्चर मध्ये बघू शकता, त्या पद्धतीने सर्व्हिक्सच्या कॅन्सरची स्टेज पण वाढत जाते, जशी आपण एंडोमेट्रियमची सुद्धा बघितली. तर याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं असतं की ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस, HPV इज अ नेसेसरी कॉज ऑफ सर्व्हायकल कॅन्सर इन ऑलमोस्ट मोर दॅन 99%. तर हे ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस इन्फेक्शन आहे, हे मोर दॅन 99% सर्व्हायकल कॅन्सरचा कारणीभूत असतं. आणि आता सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे त्याच्यासाठी वॅक्सिनेशन अवेलेबल आहे. म्हणूनच आपण म्हटलं होतं की आपण हा पण प्रश्न विचारला होता की खरंच कॅन्सर आपल्याला प्रिव्हेंट करता येतो का, किंवा मला झालाच नाही पाहिजे. तर त्याचं उत्तर या सर्व्हिक्स कॅन्सर मध्ये आपल्याला सापडतं. कारण की वी हॅव अ गुड प्रिव्हेंटिव्ह स्ट्रॅटेजीज फॉर सर्व्हायकल कॅन्सर, वेअर विथ प्रायमरी प्रिव्हेंशन कॅन बी डन विथ एज्युकेशन अँड वॅक्सिनेशन. Secondary prevention can be done with screening, early diagnosis and treatment, which is applicable to our endometrial cancer as well. कारण early diagnosis and treatment has a better prognosis, right? आणि tertiary prevention म्हणजे स्टेज वाईज ट्रीटमेंट, पॅलिएशन आणि रिहॅबिलिटेशन असतं. जसं मी म्हटलं की कसं आपण प्रिव्हेंट करू शकतो, तर HPV वॅक्सिन जे अवेलेबल आहे आता भारतामध्ये सुद्धा, इथे आपल्याला सर्व्हायकल कॅन्सर याच्यानी
प्रिव्हेंट करता येतो. म्हणजे सर्व्हायकल कॅन्सर होऊ न देण्यासाठी HPV व्हॅक्सिनेशन घेता येतं. त्याचे 2 प्रकारचे व्हॅक्सिन्स अवेलेबल आहेत भारतामध्ये आणि ते इफेक्टिव्ह आहेत व्हेन सेक्शुअली ऍक्टिव्ह होण्याच्या आधी जर हे व्हॅक्सिन घेतले तर त्याचा खूप जास्त फायदा असतो. आणि इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्सनी हे आपल्या व्हॅक्सिन शेड्यूलमध्ये पण इन्क्लूड केलेले आहे, ज्याच्यामध्ये 9 ते 14 वर्षाच्या मुलींमध्ये 2 डोसेस दिले जातात आणि 15 वर्षाच्या मुलींमध्ये इम्युनो आणि इम्युनो कॉम्प्रोमाइज पेशंट्समध्ये 3 डोसेस घ्यावे लागतात. आणि हे 2 डोसेस जे घेतो आपण ते 6 महिन्याच्या अंतराने घेतो आणि जर 3 डोस घ्यावे लागले तर त्याचं ड्युरेशन राहतं. म्हणजे समजा आपण 1 डोस घेतला तर दुसरा डोस 1 किंवा 2 महिन्यानंतर आणि तिसरा डोस 6 महिन्यानंतर घ्यायला पाहिजे. तर हे सगळ्यात महत्वाचं होतं की आपल्याला सर्व्हायकल कॅन्सर हा प्रिव्हेंटही करता येतो आणि त्याच्यासाठी HPV व्हॅक्सिन अवेलेबल आहे आणि ते ऑलरेडी आपल्या इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्सने व्हॅक्सिन शेड्यूल्समध्ये इन्व्हॉल्व केलेलं आहे ऑलरेडी. तर आपण शॉर्ट रिकॅप बघूया की आतापर्यंत आपण कुठली इन्फॉर्मेशन घेतली. तर थोडे कन्क्लुडिंग रिमार्क्स. कन्क्लुजन मध्ये आपण बघतो आहे की युट्राईन कॅन्सर्स मध्ये आपण बघितलं सर्वात युट्राईन इनर लाइनिंगला एंडोमेट्रियल कॅन्सर म्हणतात. गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरला सर्व्हिक्स कॅन्सर म्हणतात. स्नायूंमध्ये आजार असेल तर त्यांना आपण कार्सिनोसार्कोमाज म्हणतो आणि इंटरस्टिशियल ट्युमर्स असतील तर त्यांना MMMT किंवा असे दुसरे जर्म सेल ट्युमर्सचे आजार असतात. तर कन्क्लुजन मध्ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हा कॉमनेस्ट फिमेल जेनायटल ट्रॅक कॅन्सर आहे. रुटीन स्क्रीनिंग इज ऍक्च्युअली नॉट रेकमेंडेड, पण अॅन्युअल स्क्रीनिंग हे नक्की केलं पाहिजे ज्या वुमेनला हाय रिस्क आहे, ज्यांच्यामध्ये हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कॅन्सर डायग्नोस्ड आहे. त्यानंतर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा साठी सर्जिकली स्टेजिंग करावी लागते, कारण त्याच्याशिवाय आपल्याला कळत नाही कुठल्या प्रकारचा आजार आहे, किती पसरला आहे, किती डेप्थ मध्ये आहे. आपण फक्त बायोप्सीने ते कळणं शक्य नसतं. The initial management of endometrial cancer should include total hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy म्हणजे गर्भाशय काढायचं, गर्भाशयाच्या बाजूच्या 2 नळ्या असतात त्यांना आपण साल्पिजन ट्यूब्स म्हणजे साल्पिंगोफ्रेक्टमी म्हणजे फॅलोपियन ट्यूब्स आणि ओव्हरीज काढतो आणि त्याचबरोबरीने पोटातल्या गाठी काढतो, ज्याला पेल्विक आणि पॅराओटिक लिम्फॅडेनेक्टमी म्हटली जाते. त्यानंतर प्रायमरी रेडिओथेरपी आणि हॉर्मोनल ट्रीटमेंट इज रेकमेंडेड. adjuvant radiotherapy and chemotherapy depending upon the high risk for recurrence. प्लस आपण बघितलं जसं की एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हॅज द बेस्ट प्रोग्नोसिस ड्यू टू अर्ली प्रेझेंटेशन, पण तेच महत्वाचं आहे की जेव्हा ब्लिडिंग होत आहे पोस्ट मेनोपॉझली तर त्याला इन्व्हेस्टिगेट करणं खूप महत्वाचं आहे. डिसीज स्टेज इज मोस्ट प्रेडिक्टिव्ह फॉर फॅक्टर फॉर सर्व्हायवल. lymph node metastasis is most predictive factor for survival in early stage endometrial carcinoma. म्हणजे पोटातल्या गाठींमध्ये जर आजार असेल तर त्याचं किती जास्त इम्प्लिकेशन आहे सर्व्हायवल वरती ते आपण आताच पाहिलं की जवळजवळ आपण सुरुवात केली होती स्टेज 1A मध्ये 100% 5 year सर्व्हायवल which dropped down to almost 20-25% when it comes to a stage 4 disease. आणि जसे आपण दुसरे कॅन्सर बघितले तर सर्व्हायकल कॅन्सर हा HPV इन्फेक्शनमुळे होतो आणि HPV वॅक्सिनेशन स्टील इज मोस्ट अटमोस्ट पार्ट अँड इट रिअली कॅन प्रिव्हेंट द सर्व्हायकल कॅन्सर. आणि HPV vaccination is a part of our vaccination schedule in India. So it has preferably it should be given because it is a part of our vaccination schedule in girls. त्याचं शेड्यूल मी पण तुमच्या बरोबर शेअर केलं आहे. So I'll just want to end my talk with Mahatma Gandhiji's quote. So live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. So thank you for your patience hearing, and I really like to thank Cancer Aid and Research Foundation for giving me this opportunity to share some of my knowledge to enlighten regarding the information about the uterine cancers. And before I will take a questions, I want to announce that there will be yet another lecture by Dr. Sampada Desai on 21st October at 3 p.m. on the topic of breast cancer awareness. So please do listen to her as well. And thank you all for your patience hearing, and I'll happy to answer some questions. So I am going through some questions. Hello, Neha. Neha Mehta has asked some question. Hi, Neha, first of all.
Can frequent endometrium thickening cause cancer? Yes, Neha, as I shared that unopposed estrogen exposure that could be because of the exogenous or endogenous can cause endometrial hyperplasia. So that's why I was asking that when you have any perimenopausal or premenopausal, perimenopausal or postmenopausal status, you should have any abnormal bleeding, then you should check it. And some when you have a breast cancer patients who are on hormonal therapy, as well give a tamoxifen in patients who have definitely have menstruation on, who are menstruating females who have not achieved their menopausal status, we do give them tamoxifen, and it is also comes in a high risk for our endometrial cancer. There as well, we advise to do frequent sonography, abdomen pelvis sonography to look for the endometrial thickness. Hello, Deepika. Deepika Hegde, ma'am is also asking one question. Uh, What are the first signs of uterine cancer? As I was sharing, Mrs. Deepika Hegde, की we just talked about की गर्भाशयाच्या आतल्या लाइनिंगचा कॅन्सर आहे. So it has a usually, as I told the symptoms that any unexplained excessive uterine bleeding or vaginal bleeding has to be investigated. Postmenopausally, definitely because it is a suspicious. And as I shared these symptoms, that premenopausal or perimenopausal you have very irregular periods but intermittent you have a very heavy bleeding, then you should get investigate for your endometrial thickening. If it is doubtful or anything, then the biopsy should be done, which is really suspicious for endometrial cancer. Hello, Hemant Mishra is asking, good afternoon doctor. Yeah, good afternoon. Again, I think Faz Aga has asked for early signs of endometrial cancer. Ma'am, as I am continuously sharing that early signs of endometrial cancer is the same in the postmenopausal female, any unexplained